श्रोता बंधु मानंकु मोर विनम्र नमस्कार। आमे गंगाधर मेहरंक विरचित तपस्विनी काव्यर आलोचनार द्वितीय भागरे शुणिथिले सीतांकर वाल्मीकि आश्रमरे रहिबार कथा एवं तांकर अतीत जीवनर स्मृति चारणर चित्र जहा से कहिथिले जणे सखींक आगरे। से भितरे थिला तांकर स्वयंवरर वर्णना, विवाहर वर्णना, ताहा सहित अयोध्यार राज उवासर चित्र एवं श्रीरामंकर अभिषेक हेबार अव्यवहित पूर्व रात्रिर चित्र, जेउ रात्रि रे सज्जित होइथिला आलोकर माला दिग दिगंतरे एवं समग्र अयोध्या नगरी आनंदरे उल्लसित होई उठिथिला। मात्र सकाळु सबु कथा मौली गला। श्री रामचंद्रंकर अभिषेक परिवर्ते वनवास जीवाकू जोग पड़िला। श्रीरामचंद्र वनवास गले। सीता तांकर सहगामिनी हेले। सांगरे जाइथिले देवर लक्ष्मण। बुलिले बहु अरण्य, नदी, झरणा और पर्वतर परिवेश। पंचवटी वनर प्रदक्षिण बेले माया मृगर दर्शन एवं सेही अवकाशरे जो घटना घटिला ताहार चित्र आमे शुणिथिले आलोचनार द्वितीय अध्याय रे। रावणर सीताहरण एवं परे परे श्रीरामचंद्रंकर रावण निधन एवं सती सीतांकु पुनर्बार प्रत्यावर्तन कराइबार दृश्य आमे देखिथिले द्वितीय अध्यायर आलोचना रे। एहा परे श्रीरामचंद्रंकर अभिषेक राजसिंहासन रे अयोध्यार राजराणी हेले सीता। आमोदरे आनंदरे बीतीगला बेस किछि दिन। सीतांकर गर्भोदय हेला। सीतांकर से दोहद बासना को पूरण करिबा आଳରେ श्रीरामचंद्र तांकु वनवासिनी कराइले। मात्र कथाटी सेहिपरि नथिला, बरं थिला जनसाधारणंकर मिथ्या अभियोगर प्रभाव। सीता रहिले वाल्मीकि आश्रमरे। बेस किछि दिन सेठारे रहिले तापस तापसी और मुनि कुमार मुनि कुमारी मानंकर भितरे। श्रावणी निशिथरे जन्म नेले सेठारे लवकुश। कविंकर ए अवकाशरे वर्णना अत्यंत चमत्कार। निशिथरे निशामणि द्युतिहर जन्मिले सतींक जमज कुमार। गिरिवन हेले कुसुम बरसी नाचिले केदार सरित सरसी। मयूर मयूरी करी हर्षरव पादप उपरे रचिले तांडव। एई अवकाशरे कवि गंगाधर उत्कलीय संस्कृतिर पराकाष्ठा प्रदर्शन करी नवजात शिशुंकर वाल्मीकिंक द्वारा नामकरण कराइले एवं तापस तापसी मानंक द्वारा जो आनंदर उल्लास सेठारे संगठित हेला सते ताहार पटांतर नाही। कवि गंगाधर तार प्रांजल वर्णना करिछंती। मने हेला आश्रमर आकाशरे गुरु और शुक्र दुई ग्रह सतेअबा उदित होइछंती लवकुशंकर जन्म जोगु। दुई कुमार चंद्रकला परि बढ़िले से पवित्र वातावरण रे। समस्तंक मनरे थिला अम्लान आनंद, किंतु सीतांकर मन अवसादरे मळी नथिला, कारण तांको निकटरे नथिले श्रीरामचंद्र।
ତାପସ କୁମାରୀ ମାନେ ବାଇ ବୀଣା, ଗାଇଲେ ମଧୁର ଗୀତି ସୁଧା ଜିଣା। ଆଶ୍ରମ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇଗଲା ମୁଦେ, ତମ କିନ୍ତୁ ସତୀ ବଦନ କୁମୁଦେ। ଏହାପରେ ଲବକୁଶଙ୍କର ବାଳଲୀଳା କବିଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଛି। ଟିକିଏ ବୟସ ବଢ଼ିଲାରୁ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଲବକୁଶ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ବିରଚିତ ରାମାୟଣ ଗାନରେ ବ୍ରତୀ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ସୁଲଳିତ ସ୍ୱରରେ ରାମାୟଣ କଥା ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୁତିମଧୁର ଓ ଗୀତିମୟ। ଦୁଇ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ରାମାୟଣର ନାୟକ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ନାୟିକା ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ। ଯେଉଁ ସୀତା ରାମାୟଣ ନାୟକ, ରାଘବ ହୃଦୟ ହାର ନାୟକ, ସେ ଯେ କୁମାରଙ୍କ ଗର୍ଭଧାରିଣୀ, ଭାଗୀରଥୀ ତୀର ବନଚାରିଣୀ। କୁମାରେ ଯେ ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ମହର୍ଷି ନିଷେଧ ଥିଲା ଲୁଚାଇ। କିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ କିଏ ସୀତା ଏକଥା ଜାଣିବାର ଅବକାଶ ବାଲ୍ମୀକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇନଥିଲେ। ତାପସ ତାପସୀ ଓ ମୁନିକୁମାର ମୁନିକୁମାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ବାରଣ ଥିଲା। ଫଳରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେଉଁ ସୀତାଙ୍କ କଥା ରାମାୟଣ ଗାନରେ ରହିଛି ସେ ଯେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ଜନନୀ ବୋଲି। ବିତିଗଲା 12 ବର୍ଷ। ଦିନେ ରାଜଦୂତ ଜଣେ ଆସି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଏକ ପତ୍ର ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲେ। ସେ ପତ୍ରରେ ଥିଲା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ଦୁଇଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଲବକୁଶଙ୍କୁ ନେଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ସ୍ଥିର ହେଲା ଯେ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ଲବକୁଶ ବୁଲି ବୁଲି ରାମାୟଣ ଗାନ କରିବେ। ସୀତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କଥା ଜଣାଇବା ସହିତ ଲବକୁଶଙ୍କୁ ନେଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବା କଥା ବାଲ୍ମୀକି ଜଣାଇଲେ। ସୀତା ବିଚଳିତ ହେଲେ, ବିବ୍ରତ ହେଲେ, କେତେ କ'ଣ ଭାବିଗଲେ। ମନେ ମନେ କେତେ ଅଙ୍କ କଷି କଷି ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ହେଲେ ଯେ ଶ୍ରୀରାମ ଆଉ କାହାକୁ ଅଙ୍କଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ। କାରଣ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ସପତ୍ନୀକ ହିଁ କରାଯାଏ। ବିନା ପତ୍ନୀରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ପତ୍ନୀ କେତେ ଭାଗ୍ୟବତୀ ସତେ, ଯିଏ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଅଙ୍କମଣ୍ଡନା ହୋଇଥିବ। କେତେ ଜନ୍ମ ତପସ୍ୟା ସେ କରିଥିବ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଅଙ୍କଭାଜନ ହେବା ପାଇଁ। ଅଶ୍ରୁଝରା ବଦନରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସୀତା, ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁମ୍ଭଙ୍କର ଭାଜନ, ଭକ୍ତି ଭରେ ଦେଖୁଥିବେ ଜଗତର ଜନ। ଏହା ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେବଟି ଜଣାଇ, ଆନ କିଛି ଧନେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ମନର ମାନ ଅଭିମାନ, ଅବଶୋଷ ଅନୁମାନ ସବୁ କଥାକୁ ମିଶେଇ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିଲେ ବୈଦେହୀ। ସେଥିରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାଉଛନ୍ତି ଲବକୁଶ, ଗାଇବେ ରାମାୟଣ, ଶୁଣାଇବେ ଗତ ଦିନର କେତେ କେତେ କାହାଣୀ। ବୈଦେହୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବ। ହେ ସ୍ୱାମୀ, ବୈଦେହୀର ପ୍ରଣୟକୁ ସ୍ୱପ୍ନପ୍ରାୟ ବିଚାରିବ। ବୈଦେହୀ ଯେ ଏକ ଦୂର ଆକାଶର ମଲାଜହ୍ନ, ଉଷାର ତାରକା ଓ ଚୈତ୍ରର କରକା, ଏପରି ମଣିବ, ଏଇ ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ। ଏତିକି ବେଳେ ଲବକୁଶ ଆସି ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାହା କହିଲେ, ସେଥିରେ ଭାବାନ୍ତର ଭରିଗଲା ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ। କହିଲେ, ମା, ଦୂତ ଏକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆଣି ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଲୁ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ। ସେହି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କ ମହିମା ଦିଗ ଦିଗନ୍ତରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ।
ସିଏ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା। ଜନ ଅପବାଦରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୀତାଙ୍କୁ ସେ ବିସର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ସୁନାରେ ନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ରଖିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ମା? ସେ ତ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜା, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ପତ୍ନୀ ମିଳିଲେ ନାହିଁ? ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞେ ସହ ଧର୍ମିଣୀ ସକାଶେ କାନକି ଜାନକୀ ରାମ ରଖିଛନ୍ତି ପାଶେ। ଥିଲା କି ଜନନୀ ତାଙ୍କୁ ଦଇତା ଦୁର୍ଲଭ, ଅନ୍ୟ ଜାୟା ନଇଥିଲେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ। କାହିଁ ଗଲେ ଜାନକୀ ମା ନଥିବେ ଜୀବନେ, ନ ପାରିଲୁ ଜାଣି ସେହି କଥା ରାମାୟଣେ। ଲବକୁଶଙ୍କର ଏହି କଥା ସୀତାଙ୍କର ତପ୍ତ ହୃଦୟକୁ ଶୀତଳ ଚନ୍ଦନ ପରି ବୋଧ ହେଲା। ନିଜକୁ ସେ ମନେ ମନେ ଧିକ୍କାର କରି ଚିର ପାପିନୀ ବୋଲି କହିଲେ। ଯେଉଁ ଚିଠିଟି ସେ ଲେଖିଥିଲେ ତାକୁ ନିରର୍ଥକ ମଣି ଲୁଚାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ଖୁସି ମନରେ ବିଦାୟ ଦେଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରକୁ। ଗଲାବେଳେ ଦେଲେ କେତେ କେତେ ଉପଦେଶ। ବୋଇଲେ ଲୁଚାଇ ପତ୍ର ପ୍ରକାଶୀ ହରସେ, ଯାଅ ବସେ ଦେଖି ରାଜପୟର ସାରସେ। ଡାକିଲେ ରାଘବ ଯିବ ତାଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନେ, ବନ୍ଦିବ ଚରଣେ ଭକ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣିଧାନେ। ରାଜମାତାଙ୍କର ପୂତ ଚରଣ କମଳ, ରଜସିରେ ଘେନି ପ୍ରାଣ କରିବ ସଫଳ। ପଚାରିବେ କେହି ଯେବେ କାହାର ନନ୍ଦନ, ଉତ୍ତରେ ବୋଲିବ ଆମ୍ଭେ ତପସ୍ୱୀ ନିଧନ। ଅଭିମାନ ଭରା ଅନ୍ତରରେ ସାମାନ୍ୟ ସନ୍ତୋଷର ପ୍ରଲେପ ମାଖି ହୋଇଗଲା। 12 ବର୍ଷର ଅବଶୋଷ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଶମିତ ହେଲା। ଯୋଗମାୟା ଆସିଲେ ନିଦ୍ରାଦେବୀଙ୍କ ସହିତ। ପ୍ରବେଶ କଲେ ଜାନକୀଙ୍କ ପର୍ଣ୍ଣ କୁଟୀରରେ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ କରାଇଲେ ଯୋଗମାୟା ସୀତାଙ୍କୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରତ୍ନ ସିଂହାସନେ, ବସିଛନ୍ତି ଘେନି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଆନନେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୋଳେ କୁଶ ସୀତା କୋଳେ ଲବ, ଛତ୍ର ଧରି ପାଶେ ଉଭା ଉର୍ମିଳା ବଲ୍ଲଭ। ଉପରୁ ଅମର ଗଣ ବିଦ୍ୟାଧର ଗଣ, କରୁଥାନ୍ତି ମନୋହର କୁସୁମ ବର୍ଷଣ। ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଅଛି ଜୟ ସୀତାରାମ, ମୁଗ୍ଧ ହେଲେ ଚାହିଁ ସତୀ ଲଳନା ଲଲାମ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରାଚ୍ୟ କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚ୍ୟ କାବ୍ୟର ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଯେ ବିଚ୍ଛେଦ ପରେ ମିଳନ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁନର୍ମିଳନ। ଗଙ୍ଗାଧର ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିନାହାନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତିର ସାର୍ଥକ ପୂଜାରୀ ସାଜି ନିଜର ଅମ୍ଳାନ କବିତ୍ୱକୁ କାଳଜୟୀ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କବି ପ୍ରତିଭାରେ ଅଛି ବସନ୍ତ ଫୁଲର ବାସ୍ନା, ଚନ୍ଦନ ବନର ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ସୁବାସ। ତାଙ୍କ ଅନୁଭବରେ ରହିଛି ଗଭୀରତମ ଗଭୀରତା ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀରେ ଅନୁପମ ସ୍ପଷ୍ଟତା। ତାଙ୍କ ରଚନା ଶୈଳୀ ମନୋଜ୍ଞ, ସୁମଧୁର ଓ ଭାବମୟ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ କରି ଅଦ୍ୟାବଧି ରଖିଛି। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଅନ୍ୟ କାବ୍ୟ କବିତା ଯଥା ଇନ୍ଦୁମତୀ, ଉତ୍କଳଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ, ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ, କୃଷକ ସଙ୍ଗୀତ, କବିତା କଲ୍ଲୋଳ, କବିତା ମାଳା ପ୍ରଭୃତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆକାଶରେ ଏକ ଏକ ସମୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାରକା। ସେହି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ କବିଙ୍କ ପାଇଁ
ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋରଙ୍କର କଥାଟି ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦିନ କବି ରହିବ ଜୀବିତ, ଯେତେ ଦିନ ଭବେ ଥିବ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ। ମେହେର କବିଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକ କଥାରେ ଅଛି, ମେହେର ବାଗେର କବି ନାହିଁ, ନରସିଂହନାଥେର ଛବି ନାହିଁ। ଏହି କଥାଟି ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ୍ୟ। ସେହି ବରେଣ୍ୟ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କୁ ଆଭୂମ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ନମସ୍କାର।